السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 99% لوگ پرابلم کو صرف پرابلم کی نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ وہی پرابلم 1% لوگوں کے لیے بزنس آئیڈیا بن جاتی ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسے کئی مواقع آتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اور ایجوکیشن سسٹم میں ہمیں صرف ایک اچھا امپلائی بنانے پہ زور دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کی جنریشن ہاتھ میں بڑی بڑی ڈگریز لے کے مختلف ڈپارٹمنٹس کمپنیز میں دھکے کھاتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایوریج سیلری انکم میں گزار لیتے ہیں اور خود کو بزنس کی طرف مائل ہی نہیں کر پاتے۔ اکثر نوجوانوں کا گلہ یہی ہوتا ہے کہ یار بزنس کرنے کے لیے تو لاکھوں روپے کا سرمایہ چاہیے، وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم کیسے بزنس اسٹارٹ کریں۔ یہی بات اگر مارک زکربرگ نے سوچی ہوتی تو آج فیس بک کی ایجاد نہ ہوتی، گوگل، واٹس ایپ کوئی لاکھوں کا سرمایہ لگا کے اسٹارٹ نہیں ہوئے تھے۔ یہ جسٹ ایک یونیک آئیڈیا سے بزنس ماڈل میں کنورٹ ہوئے ہیں اور آج بلین ڈالر کمپنی بن چکے ہیں۔ یہ کوئی راتوں رات اس مقام تک نہیں پہنچے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بہتری آتی گئی۔ اکثر ہمارے معاشرے میں کاپی پیسٹ بزنس ماڈل کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مثلاً پاس والے کی کوئی پکوڑے کی دکان کامیاب ہو گئی تو ہم بھی وہی پکوڑے والا کام شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کی چائے کی دکان چل پڑی، سب چائے کی دکان لگانا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ناکام بھی ہو جاتے ہیں، سرمایہ بھی ڈوب جاتا ہے اور بزنس کرنے کا شوق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک کامیاب پرابلم سولونگ بزنس آئیڈیا کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اس چھوٹی سی سٹوری سے سیکھتے ہیں۔ ایک ڈرمر تھا جو میوزک بینڈ کے ساتھ ڈرم بجاتا تھا، لیکن اسے ہمیشہ ایک پرابلم رہتی تھی جو کہ ڈرم کی اسٹکس تھی، وہ اسے پراپر نہیں مل پاتی تھی، جس کی وجہ سے ڈرم کا ساؤنڈ پرفیکٹ نہیں مل پاتا تھا۔ کیونکہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میوزک انڈسٹری نے اتنا گرو نہیں کیا تھا اور نہ ہی کوئی اس کے ریلیٹڈ کوئی چیزیں بنا رہا تھا، تو اسے عام سی اسٹکس ہی لینی پڑتی تھی جن کا سائز، وزن میں ہمیشہ ڈفرینس رہتا تھا، جس کی وجہ سے ڈرم کا ساؤنڈ پراپر نہیں مل پاتا تھا۔ کافی ڈھونڈا لیکن اسے مطلب کی چیز اسے کہیں سے نہیں مل پا رہی تھی، تو ایک دن خود ہی 2 اسٹکس لے کے اس کو بنانے بیٹھ گیا۔ کافی دنوں کی محنت سے بالآخر اس نے اپنی پرابلم کا سلوشن نکال لیا اور 2 اسٹکس ایک سائز، ایک وزن والی پراپر ڈرم کے استعمال والی بنا لی، اور جب اسے یوز کیا تو ایک بہترین ساؤنڈ آنے لگا جو وہ چاہتا تھا، اور یوں اسے اپنی پرابلم کا سلوشن خود ہی نکال لیا۔ لیکن ساتھ میں اسے یہ بھی خیال آیا کہ شاید یہ میرے کی پرابلم نہیں ہے، ایسے کافی ڈرمر ہوں گے دنیا میں جو یہی سیم پرابلم فیس کر رہے ہوں گے، تو کیوں نہ ان کی بھی اس پرابلم کا سلوشن پرووائڈ کیا جائے اور یہ چیز ان تک بھی پہنچائی جائے۔ اور پھر وہاں سے اس کے انٹرپرینیورشپ کی جرنی اسٹارٹ ہوئی اور کچھ اسٹکس کے پیر تیار کر کے مارکیٹ میں سیل کے لیے دے دیے، اور پرابلم سولونگ پروڈکٹ تھی تو جلد ہی اس کی اسٹکس سیل ہونا شروع ہو گئی اور آہستہ آہستہ ڈیمانڈ بھی بڑھنے لگی اور اس کا کام چل پڑا۔ آج دنیا کے 60% ڈرم کی اسٹکس اسی کی کمپنی تیار کر رہی ہے اور پرووائڈ کر رہی ہے۔ آج کل کے دور میں ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے روز نئے آئیڈیاز، سروسز، پروڈکٹ تیار ہو رہی ہیں۔ ایسے میں ہم کیسے اپنے آئیڈیا کو آئیڈینٹیفائی کریں؟ ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا میں ایسی کوئی فیلڈ نہیں جس میں کوئی پرابلم نہ ہو یا وہ بالکل پرفیکٹ ہو۔ ہر جگہ، ہر فیلڈ میں بہتری لانے کی گنجائش موجود ہوتی ہے، بس ہمیں تھوڑا سا کریٹر ہو کے سوچنا ہوگا ہم کیسے اس پرابلم کو بہتر، آسان اور ویلیوبل بنا سکتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم بھی کبھی کوئی آئیڈیا سوچ ہی لیتے ہیں لیکن اسے امپلیمنٹ نہیں کر پاتے، یہ سوچ کے کہ ابھی صحیح ٹائم نہیں آیا، جب وقت آئے گا تو اسٹارٹ کروں گا، اور پھر اچانک آپ دیکھتے ہوں کہ وہی سیم آئیڈیا لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آئیڈیا سوچنا، آئیڈیا آنا کوئی بڑی بات نہیں، اسے امپلیمنٹ کرنا ٹائم پر، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کا آئیڈیا جلد ہی کامیاب ہو۔ ایک چیز آپ کے آئیڈیا کو جلد کامیاب بنا سکتی ہے، وہ ہے کہ آپ کا آئیڈیا کتنی ویلیو ایڈ کر سکتا ہے لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے۔ آج کے دور میں ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے روز نئے آئیڈیاز، سروسز اور پروڈکٹ تیار ہو رہی ہیں۔ ایسے میں ہم کیسے اپنے آئیڈیا کو آئیڈینٹیفائی کریں؟ ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی ایسی فیلڈ نہیں جس میں کوئی پرابلم نہ ہو یا وہ بالکل پرفیکٹ ہو۔ ہر جگہ، ہر فیلڈ میں بہتری لانے کی گنجائش موجود ہوتی ہے، ہمیں بس تھوڑا سا کریٹر ہو کے سوچنا ہوگا ہم کیسے اس پرابلم کو بہتر، آسان اور ویلیوبل بنا سکتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم بھی کبھی کوئی آئیڈیا سوچ لیتے ہیں لیکن اسے امپلیمنٹ نہیں کر پاتے، یہ سوچ کے کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو اسٹارٹ کروں گا، اور پھر اچانک آپ دیکھتے ہوں کہ وہی سیم آئیڈیا لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آئیڈیا سوچنا، آئیڈیا آنا کوئی بڑی بات نہیں، اسے امپلیمنٹ کرنا ٹائم پر، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کا آئیڈیا جلد کامیاب ہو۔ ہاں، ایک چیز آپ کے آئیڈیا کو جلد کامیاب بنا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا آئیڈیا کتنی ویلیو ایڈ کر سکتا ہے لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے۔ عام طور پر لوگ ایسے آئیڈیاز یا پروڈکٹ، سروس پر کام اسٹارٹ کر دیتے ہیں
जिसकी नीड ही नहीं होती मार्केट में, और वो फेल हो जाते हैं। कोई भी आइडिया सर्विस स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करें कि कहीं वो आइडिया ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल तो नहीं। अगर अवेलेबल हो भी तो क्या आप उस प्रोडक्ट या सर्विस से कितना बेहतर बना सकते हो या कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरा प्रोडक्ट या सर्विस उनसे कई गुना बेहतर है या मैं बेहतर कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर स्टार्ट करें। मैं ये नहीं कहता कि आपकी ये वीडियो देखने के बाद कोई रातों रात आपको कोई $1 बिलियन का आइडिया मिल जाएगा, हाँ, मगर आपको आइडिया जनरेट करने की टिप्स और टेक्निक्स ज़रूर मिल जाएंगी, जिनको आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में या फील्ड में अप्लाई करके आप अपने अकॉर्डिंग एक बेहतरीन आइडिया जनरेट कर सकते हैं। ये 10 पॉइंट्स जिन्हें आप सीख कर एक बेहतरीन आइडिया जनरेट कर सकते हैं। नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज़। किसी ऐसी चीज़ का हल बनाएं जो आपको अपनी ज़िंदगी में वाकई परेशान कौन या तकलीफ़दा मालूम हो। लोगों को आने वाली तकलीफ़ को जांचें, उनकी उन तकलीफ़ को कैसे कम किया जा सकता है, किसी प्रोडक्ट के थ्रू या सर्विस के थ्रू। किसी ऐसी चीज़ के लिए एक बेहतर हल बनाएं जो आप हर रोज़ करते हो, जिस अमल को ज़्यादा मौसर, कम महंगा या ज़्यादा पुरलुत्फ़ बनाया जा सकता हो। नंबर 2, रिसर्च बेस्ड आइडिया। एक डायरी रखें अपने पास और अपने इर्द गिर्द के लोगों को आने वाली प्रॉब्लम लिखें जिनका हल आप निकाल सकते हो, और उनके हल को तलाश करें और बिज़नेस आइडिया में कन्वर्ट करें। कम से कम 10 आइडियाज़ लिखें और उनको एक बिज़नेस मॉडल के तौर पर ख़याल में पेश करें। फ्रेंड रिलेटिव के साथ डिस्कस करें, यह आपके दिमाग को वाकई तख्लीकी होने पर मजबूर करेगा। एक मखसूस फील्ड की फहरिस्त बनाएं और उसके बारे में, उनके सबसे बड़े चैलेंजों के बारे में उनका सर्वे करें। नंबर 3, कंपटीशन आइडियाज़। एक बात याद रखें कि दुनिया में हर होने वाली ईजाद पहली और आखिरी ईजाद नहीं होती। आज कंपटीशन हर फील्ड में इतना बढ़ चुका है कि हर रोज़ नए आइडियाज़, सर्विसेज, प्रोडक्ट तैयार हो रही हैं, और आने वाला कल एक नई तहकीक, तख्लीक दरियाफ्त दे रहा है। वहाँ आपके लिए भी मौके मौजूद हैं। वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीली आती रहती है। हर रोज़ प्रोडक्ट में या सर्विस में बेहतरी लाने की कोशिशें जारी हैं। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हो। नंबर 4, रिलेटेड फील्ड आइडियाज़। अपनी फील्ड में, जॉब में, बिजनेस में आइडिया दरियाफ्त करें। जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं उसकी अंदरूनी अमल को देखें। ह्यूमन रिसोर्सेज, फिनांस एंड अकाउंटिंग, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, सेल्स वगैरह कौन से ऐसे अमल हैं जिन्हें ज़्यादा मौसर बनाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। कंपनी की बुनियादी सर्विसेज में बेहतरी की सलाहियत को तलाश करें। उसकी मसनूआत या सर्विस को बेहतर से सस्ता या ज़्यादा कारआमद कैसे बनाया जा सकता है। बाहर के उन तरीक़ों के में सोचें जो बड़ी कंपनियां करती हैं, और साथ ही ऐसे कारोबारी आइडियाज़ जो बड़े सरमाए और वसाइल के बजाय छोटे स्मार्ट स्टार्टअप टीमों से फ़ायदा उठाते हैं। नंबर 5, सप्लाई चेन मॉडल। मिसाल के तौर पर कंपनी के प्रोडक्ट सेल करने के लिए बेहतर हल बनाएं। कस्टमर की नीड को समझें। सप्लाई चेन के हाई कॉस्ट मॉडल की वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे कस्टमर के लिए मार्जिन और प्रॉफिट कम हो जाते हैं। उसे सप्लाई चेन को कैसे सस्ता और लो कॉस्ट बनाया जा सकता है। प्रोडक्ट की तैयारी में प्रोडक्शन कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। सप्लाई चेन में बेहतरी के इम्कान तलाश करें। उसकी सप्लायर्स या सार्फिन के अमल को मज़ीद मौसर कैसे बनाया जा सकता है। नंबर 3, टेक्नोलॉजी बेस्ड आइडिया। आज भी कई ऐसे कारोबार हैं जिनको टेक्नोलॉजी की मदद से बेहतर बनाया जा सकता है। उनकी रीच दुनिया की बड़ी मार्केट तक पहुंचाई जा सकती है। ऐसी चंद सनत का इंतखाब करें और उन्हें टेक्नोलॉजी के मॉडल में कैसे मुंतकिल किया जा सकता है उस मुतल्लिक़ रिसर्च करें। नंबर 7, आइडिया फ्रॉम नॉलेज। खुद पढ़ें, एक सनत का इंतखाब करें और उसके बारे में सब कुछ पढ़ने में चंद माह गुजारें। उस वक्त तक करें जब तक आपके उस मकाम तक ना पहुँच जाएँ जहाँ आप खुद आने वाली रुझानात को तलाश करने और उनके हल करने के काबिल ना हों। नंबर 8, आइडिया फ्रॉम पैशन। अपने पिछले कामों को देखें और तजर्बा करें कि आपको अपने किरदार में क्या पसंद नापसंद आया। ऐसी सनतों और कारोबार के इक़साम के बारे में सोचें जो आपको अपनी पसंद से ज़्यादा करने की इजाज़त देंगी। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपनी कस्टमर सर्विस के काम में लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं तो आप कोचिंग या मुशावरती कारोबार बना सकते हैं। उन चीज़ों की फहरिस्त बनाएं जो आप करना पसंद करते हैं और मुफ्त में करते हैं। इस बारे में सोचें कि आप उन चीज़ों को कारोबार में कैसे बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के शौकीन हैं और अपना फ़ारग वक्त तरकीबों पर तहकीक करने पर, वर्जिश के नए तरीके तलाश करने और सेहत के नए रुझानात को पढ़ने में सर्फ करते हैं, तो क्यों ना अपनी महारत के साथ ब्लॉग या कोचिंग का कारोबार शुरू कर सकते हैं।
नंबर 9 स्किल बेस्ड आइडियाज़। अपनी पिछली कामों को देखें और तजर्बा करें कि आप किस चीज़ में वाकई अच्छे थे। सनअतों और कारोबार के इक़साम के बारे में सोचें जो आपको अपनी सलाहियत और स्किल को इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपनी पिछली मार्केटिंग जॉब में ब्लॉग पोस्ट लिखने में वाकई अच्छे थे तो आप फ्रीलांस मनसब के तौर पर कारोबार शुरू कर सकते हैं। नंबर 10 आइडिया मशीन बनें। पढ़ें। आप हर तरह के शुबों में मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, कुदरती तौर पे आपके पास उतनी ही ज़्यादा ख़यालात आएंगे। अपने इल्म को बढ़ाकर आप अपने कारोबारी ख़यालात के दायरे को बढ़ा सकते हैं। सो ये 10 पॉइंट सीख कर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में अप्लाई करके एक बेहतरीन आइडिया जनरेट कर सकते हैं। सो कामयाबी के सफ़र में उम्मीद करते हैं आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी। मज़ीद नॉलेजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग इल्मी डायरीज़।